Okay. So phytic reaction same as the Wurtz reaction, but here aryl halide is there. Aryl halide. Aryl halide. Aryl halide. Aryl halide and sodium metal and dry ether. In place of dry ether, if they are giving THF in the reaction, ধরো সেখানে দিয়েছে THF. THF means tetrahydrofuran. This is a tetrahydrofuran, and this is the structure. Tetrahydrofuran. This is nothing. Simply the dry ether. It is a reaction medium. It will not take part in the chemical reaction. It is actually reaction medium. So 2 mole combined together, and this is called biphenyl. This is called biphenyl. सर THF को क्या डाईथर के जगह पे यूज कर सकते हैं? हाँ THF is this compound, but it is a one cyclic ether. Any ether you can take, but I am taking because this is used in the many chemical reaction THF as a dry ether. The full form is a tetrahydrofuran. The full form is tetrahydrofuran. So you implement it, benzene ring, Cl. This compound name chlorobenzene. Chlorobenzene. Chlorobenzene, sodium metal, THF. So then it forms the biphenyl. In the question, if the 2 moles is not mentioned, suppose only giving the 1 mole. So you have to think the 2 moles are there. They will not provide you the 2 moles. So you have to know that 2 moles are there. So 2 moles and here 2 moles. This is biphenyl and plus 2 NaCl. This is a phytic reaction. Phytic reaction. FITTIG. So you can take any examples, Br or I, same product. Okay? Yes sir. তাহলে মুছে দিয়ে এটা হয়ে গেছে বোঝা? Okay sir. Okay. Next one. Now number 3. Next number 3. Wurtz phytic reaction. Wurtz phytic reaction. Wurtz phytic reaction. Acha. So that means here one aromatic, Wurtz means the one aliphatic, and phytic means aromatic. So mixing, and 1 mole aliphatic, another mole aromatic combined together. And this 1 mole and this 1 mole. 1 mole, 1 mole. So then, in presence of sodium and dry ether, one mole, combine and form the R. This is called alkyl benzene. सर इसकी जगह ड्राईथर की जगह THF नहीं लगा सकते? हाँ? इस रिएक्शन में ड्राईथर की जगह THF नहीं लगा सकते? हाँ, yes. You can take any ether. This ether,
this ether, as per your use, you can take any ether, THF also, anything you can take, any ether, anyone, the medium to ether. Okay. So Yes, any, sir. any ether you can take, but it should be dry. Water will be not there. If the water will be there, what will happen? And you know the sodium is a reactive metal. If the water is coming, then sodium reacts with the water and it forms the sodium hydroxide, sodium oxide. So it will not perform the Wurtz-Fittig reaction. That's why you are taking the dry. No water will be there. Clear? Okay, sir. Yes, sir. Yes. Okay. So now you do one reaction. So one example of this one, that CH3 Cl plus chlorobenzene you are taking in presence of sodium and dry ether. Tell me what the product here. Sir, methyl benzene. Yes, methyl benzene. So Good. toluene. Toluene. Yes, methyl benzene is called the toluene. Okay, methyl benzene, another name is called the toluene. But sir, toluene halogen plus NaCl, no? plus NaCl হবে তো sir? Yes, all the time. NaCl is the common. NaCl all the time common. So this is the NaCl, and above the benzene ring, that CH3 group. This is called methyl benzene or toluene. सर पिछले साल कुछ ऐसा था ना, मतलब जैसे एमाइन, उसके बाद मतलब बेंजीन रिंग में कौन सा एक फंक्शनल ग्रुप जैसे NH2 ऐड करने से उसका एक स्पेशल नाम रहता था, तो वो मैम हमारी yes. की याद कर लेंगे वैसा Yes, कुछ yes. स्ट्रक्चर्स बताइए ना सर. So everything is there in your this class 12 chapter. Na, this every compounds are there. Benzene ring के साथ NH2 group, CH2 group, COH group. We will learn everything. ओके सर. So this is the Wurtz-Fittig reaction. Okay, this reaction done. Now next. Organic chemistry, very easy and interesting. You have to practice every day. Only remember the formula. Next, number 4 reaction. That haloalkane haloarenes. Next reaction. See, RX. I am taking here magnesium metal and dry ether. Then what will happen? It is same with the sodium metal. Same with sodium or different? So this is Grignard. सर. Yeah, this is different. So if you are taking the magnesium, it will not do the chemical reaction like the sodium. This is different reaction. So remember, alkyl halide plus sodium and dry ether, THA or any ether, but dry. So then it not from that, it from the RMGX. Very, very important reaction. This compound name is called the alkyl magnesium bromide. This is the alkyl magnesium bromide. Bromide যখন bromine নেব তখন. Oh, sorry, what I'm writing. Alkyl magnesium halide. Alkyl magnesium halide, yes. Wait, so I'm just putting some ink. Okay, now okay. Yes. So that means now you are taking that CH3Br and magnesium metal. One thing you observe that sometimes I am writing magnesium over and sometimes plus. Everything is okay, fine, same. Above the arrow or plus,
in the organic reaction all same. Basically, this is the way of writing, and the reagent should be above the arrow. Dry ether. So dry ether. So then it forms CH3 MgBr. Grignard got the Nobel Prize for discovery of this alkyl magnesium halide. These types of compounds are called Grignard reagent and organometallic compounds. Organometallic compound means what? That CH3 with the carbon magnesium covalent bond, and here magnesium positive sign and this is negative sign, and the outside Br negative. The special bond, covalent bond is there. That's why this is called the organometallic. Organo means carbon and magnesium, carbon and metal bond. So there are many organometallic compounds are there. So between these many organometallic compound, the Grignard reagent is the one important big organometallic compound, Grignard reagent. Where carbon and magnesium covalent bond, and this bond become positive and negative due to difference in electronegativity. CH3 Mg Grignard reagent. CH3 I am writing here. You can take any alkyl group. Okay. Yes. Any R group. So this compound is called Grignard reagent. Grignard reagent. So we can prepare the Grignard reagent by alkyl halide, magnesium metal and dry ether. So then it forms the Grignard reagent, organometallic compound. There are also other compounds also organometallic like tetraethyl lead, C2H5 They are also metal and carbon bond in tetraethyl lead. Or in case of alkyl lithium, RLi, that we will learn in the next chapters. These are the organometallic compound, and also this is also another one, and this name is Grignard reagent. So that means Grignard reagent is the one category of organometallic compound. There are other organometallic compounds are possible. Okay. Suppose if you are taking benzene ring, that means we are doing the reaction both together, haloalkane and haloarenes. If the benzene ring, the Cl, magnesium metal and dry ether. Magnesium metal and dry ether. Then benzene ring and above NaCl. This is called phenyl magnesium chloride. Phenyl magnesium chloride. This is also another Grignard reagent. Grignard reagent means the R actually. R aryl group also possible. This is called phenyl magnesium chloride. If you are taking bromine, then phenyl magnesium bromide. So all these are Grignard reagents. Now the question is that why we are using the dry ether? Why not wet ether? The previously I have explained that time we are taking the sodium metal. আমরা আগেরটাই সেখানে বললাম সোডিয়াম নিয়েছিলাম, তাই সেখানে ড্রাই ইথার নিয়েছি যাতে সেখানে ওয়াটার দিলে সেখানে ওই সোডিয়ামটা রিঅ্যাকশন করে যাবে। কিন্তু ম্যাগনেসিয়াম তো আর নরমাল টেম্পারেচারে ওয়াটারের সঙ্গে রিঅ্যাকশন করে না, তাহলে আমি এখানে কেন নিয়েছি ড্রাই ইথার? In case of sodium, that sodium is very reactive metal, that's why sodium reacts with water. That's why you are taking in a Wurtz reaction sodium metal, dry ether. But here the magnesium is not so reactive. So why you are taking the dry ether? Now I am explaining. Wait. এখানে কোনো ডাউট আছে কি? No, sir. No, sir. Sir, एक क्वेश्चन है. Yes, Abhinav. You are muted.
हेलो। जा। हाँ हाँ सॉरी सर। सर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स किसी भी मेटल के साथ बना सकते हैं, मतलब Mg की जगह कुछ और मेटल ले सकते not हैं? all the metal, there are some specific limitations are there, that suppose I am writing here Mg, this is called the Grignard reagent. Sometimes it react with lead, I am written here lead, this is called alkyl lead, tetraethyl lead. Sometimes it reacts with lithium. Okay, Yes, sir. when it reacts with magnesium, then this is called Grignard reagent. মানে Grignard reagent only magnesium, no other metal. So only Grignard reagent is the magnesium. And Grignard নিজে প্রিপেয়ার করেছিল মানে MgBr টা, হ্যাঁ Cl বা I দিয়ে করেনি, পরবর্তীতে করেছে, কিন্তু Grignard reagentটা কিন্তু বেসিক্যালি আর MgBr ওটাই Grignard করেছিল নিজে থেকে। তো organometallic compound means many compound possibility, Mg, also lithium, also lead, and these are used in organic chemistry. So between this Mg compound is called the Grignard reagent. Other compound there are no specific name, scientist name. Okay, sir. Now I explain you that why we are taking the diether. So if we are taking the weight ether, if the water is there in the ether, then what happens? The RMgX that is produced in the reaction, that reacts with water. If we are taking the water in the ether medium, then this water reacts with Grignard reagent. So Mg is positive, R is negative. So from the water, what is produced? H plus and OH minus. H plus and OH minus, and this H plus attached with R is from the RH, because from the water it produces H plus OH minus. H plus attached with R and OH minus attached with MgOHX. RMgX plus water, alkane. Basically, this is the alkane. See, you are writing the R means alkyl group. Alkyl group means one hydrogen is less. Okay. So from the water, you taking the H, and from this one. তোমাকে কিন্তু আমি এখানে খুব ইম্পর্টেন্ট শেখাবো, ভালো করে বুঝে নাও কি বলছি আমি। শুধু খালি ওয়াটার নয়, আমি এর মতো আরো একটা লিস্ট পাবো এখানে। যারা আমার কাছে ক্লাস 11 এ পড়েছিল তাদের কাছে লেখা আছে লিস্টটা, কারণ এটা ক্লাস 11 এর রিঅ্যাকশন, প্রিপারেশন অফ অ্যালকেন। Water or any active hydrogen, compounds. So water নয়, water or any active hydrogen compound, এটা মানে কি? Any active hydrogen compound means they are producing basically H plus. তারা কারা? এই পৃথিবীর সমস্ত অ্যালকোহল, মানে 1 ডিগ্রি 2 ডিগ্রি 3 ডিগ্রি এনি অ্যালকোহল। এখানে অ্যামোনিয়া, also that primary amine RNH2, secondary amine R2NH, এই পৃথিবীর যে কোনো কার্বক্সিলিক অ্যাসিড, এখানকার সমস্ত অ্যালকাইন হ্যাভিং আলফা হাইড্রোজেন, অ্যালকাইন উইথ আলফা হাইড্রোজেন লাইক C2H2, যে কোনো অ্যাসিড, ইনঅর্গানিক অ্যাসিড হলে হবে H2SO4, HCl, নাইট্রিক অ্যাসিড সবাই H+ দেয়, এনি অ্যাসিড। তাহলে অ্যালকোহল, অ্যামিনস, কার্বক্সিলিক অ্যাসিড, অ্যালকাইন, any inorganic acid that producing H+, water and EAA, এটা মানে কি? এটা মানে হচ্ছে ইথাইল অ্যাসিটো অ্যাসিটেট। এটা ক্লাস 11 এ আমরা শিখিয়েছিলাম ফর এক্সপ্লেনিং টটোমারিজম।
এর স্ট্রাকচারটা হচ্ছে এইটা CH3CO CH2 CO C2H5 এগুলো হবে এখানে দাগ টানলাম কেন এইটা এই দুটো হাইড্রোজেন অ্যাসিডিক হাইড্রোজেন হয় এই হাইড্রোজেন অ্যাসিডিক 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 আর এই হাইড্রোজেন অ্যাসিডিক or DEN পুরো কথাটা হচ্ছে ডাই ইথাইল ম্যালোনেট এই স্ট্রাকচারটা COO C2H5 COO C2H5 এটা হচ্ছে ডাই ইথাইল ম্যালোনেট তোমাকে আমি যে কি শিখিয়ে দিলাম তুমি ভাবতে পারবে না এইগুলোকে ঘুরিয়ে পেঁচে কোশ্চেন দেবে তুমি সব করতে পারবে খালি কিছু কনসেপ্ট শিখে নাও যে এই পৃথিবীতে যারা H+ দেয় তারাই অ্যাক্টিভ হাইড্রোজেন কম্পাউন্ড ব্যাস so active hydrogen compound means the compound which produces H+ ions তারা হচ্ছে অ্যাক্টিভ হাইড্রোজেনাস কম্পাউন্ড কিছু বুঝতে পারলে বলো দেখি আমাকে যা অনেকক্ষণ টাইম নিতে সব ঘুমিয়ে গেছে বোধহয় সবাই ঘুমিয়ে গেলে একসঙ্গে না স্যার আচ্ছা বুঝেছি স্যার আচ্ছা ওকে তো এইগুলো কম্পাউন্ড তুই যা খুশি নাও সব হবে RH এখানে एग्जांपल দেখো এবারে that benzene ring এটার মাথায় MgBr প্লাস ওয়াটার এখানে কি হয় বলো আমাকে জুনেদ বলো কি হবে বলো জুনেদ টলুইন হবে না হ্যাঁ টলুইন হবে না টলিন কি করে হবে টলুইন হবে বেনজিন হবে বেনজিন 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 হবে কারণ এটা ওয়াটার H+ দেবে এখানে লেগে যাবে তাহলে এখানে হবে বেনজিন এখানে হবে বেনজিন ব্যাস এই মানে এখানে সিম্পল এটা উঠে গিয়ে H হয়ে যাবে H মানে তো বেনজিন আর এটা হচ্ছে MgOH Br ক্লিয়ার তুমি খালি ফর্মুলাটা কাজে লাগাও তাহলে হয়ে যাবে অভিনব ওকে yes তারান यस सर মনস্বিনী বুঝতে পেরেছো হ্যাঁ স্যার সত্যি বুঝতে পারলে হ্যাঁ স্যার দেবজিৎ হ্যাঁ স্যার কি গো জুনিয়র কি ঘুমিয়ে গেছো জুনিয়র না স্যার আছে তুমি আছো আচ্ছা ঠিক আছে ওকে তাহলে মুছে দিলাম yes sir so Grignard reagent done number 4 Grignard reagent done now number 5 reaction মানে I am telling the number 5 from my end only কারণ বইতে কি আছে আমি জানি না বই তুমি পরে পড়বে আচ্ছা nucleophilic substitution reaction nucleophilic substitution reaction এখন পড়ব আমরা nucleophilic substitution reaction
সেটা কি রকম জিনিস বুঝে নাও, আস্তে আস্তে শিখে গেছে। RX অ্যালকিল হ্যালাইড, হ্যালো অ্যালকেন, অ্যালকিল হ্যালাইড প্লাস aqueous NaOH. From aqueous NaOH, it produces OH minus ion. This is OH minus ion. This is the nucleophile. Nucleophile means electron rich species. Nucleophile means electron rich species. So aqueous NaOH means OH minus producing. So this is the nucleophile, electron rich. So then what happened? R and X, X টা কিন্তু more electronegative. RX means X হচ্ছে more electronegative. তাহলে কি হয় দেখো এখানে এই X টা কিন্তু লিভিং গ্রুপ। লিভিং গ্রুপ মানে কি তোমাকে ছেড়ে চলে গেল, তোমার সঙ্গে থাকবে না বলছে আর, ঠিক আছে? তোমার সঙ্গে ব্রেকআপ হয়ে গেল, তোমার সঙ্গে থাকতে চাইছে না, অন্য একজন লোক চলে এসেছে তার জীবনে, ঠিক আছে? কি করে বুঝতে পারলে? হ্যাঁ স্যার। हाँ सर। এগুলো সব ইউটিউব লিংকে দেবো, সব শুনবে এগুলো না। দেখো তো এখানে RX aqueous NaOH, তাহলে OH টা এখানে এসেছে, তাই এই X কে রিপ্লেস করে দিচ্ছি, তখন এই OH টা এখানে অ্যাড করবে, দিয়ে তো প্রোডাক্টটা হচ্ছে এখানে ROH অ্যালকোহল, এটা হচ্ছে ROH। এই OH এ ঢোকালো, এখানে কি হলো NaX দিতে হবে, NaX। তোমাকে এটা আমি অনেক বড় করে বোঝাবো এখন, মেকানিজম দিয়ে, কাইনেটিক্স দিয়ে বোঝাবো। আচ্ছা, সো নিউক্লিওফিলিক সাবস্টিটিউশন রিঅ্যাকশন মিন্স অ্যালকিল হ্যালাইড দিয়েছি, হ্যালোজেনটা রিপ্লেস করে এরকম করে। তোমাকে আরেকটা আমি एग्जांपल দিচ্ছি এখানে, ধরো বললাম CH3 NaOH এর জায়গায় অন্য কিছু দেওয়া যাবে তো? NaOH, KOH, barium hydroxide, moist Ag2O, anything you can take, OH minus, okay? হ্যাঁ এনি বেস, যে কোনো বেস নাও, যে দিতে পারে ওই নিউক্লিওফাইল, এই ইলেকট্রন রিচ বেসিস। এখানে NaOH নাও, KOH নাও, বেরিয়াম হাইড্রোক্সাইড নাও, ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড নাও, or you can take moist Ag2O. moist Ag2O মানে কি জানো? মানে এখান থেকে কিন্তু ওয়াটার দিলে সেটা ওই AgOH ফরমেশন করে, তো এই সেটাও নেওয়া হয়েছে। এই moist এটা দিলেও কিন্তু একই কাজ, or সব একই ফাংশন সবার। তাহলে দেখো এখানে CH3 CH2 Br এই কম্পাউন্ডটা নিলে, and then on nucleophile OH minus, ওই aqueous KOH, aqueous NaOH, aqueous, and then CH3 CH2 Br and OH minus। তাহলে এখানে কি ফরমেশন হচ্ছে? এখানে Br টা রিপ্লেস হয়ে গিয়ে H হচ্ছে, OH হচ্ছে, এটা ইজিলি বলছি একদম। এটা হচ্ছে আমার CH3 CH2 OH। এই রিঅ্যাকশনটাকে বলছি আমরা নিউক্লিওফিলিক সাবস্টিটিউশন। নিউক্লিওফাইল একে রিপ্লেস করছে, একে রিপ্লেস করছে কেন? আমরা এটাকে বলি লিভিং গ্রুপ, এটাকে বলি আমরা লিভিং গ্রুপ। লিভিং গ্রুপ মানে হচ্ছে তোমার যেই গ্রুপটা তোমার ওই কম্পাউন্ড থেকে রিমুভ হয়ে চলে যাচ্ছে, দিস ইজ কল্ড দ্য লিভিং গ্রুপ। সো লিভিং গ্রুপ is the I is the good living group, then Br, then Cl. I thought this is not possible actually here. So I, Br and Cl. So you can write there A also. A you can write. So I is the good. হ্যাঁ, সাথে NaBr থাকবে তো? ফার্স্টে NaBr থাকবে না সাথে এই ফরমেশন ওইখানে, হ্যাঁ 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 থাকবে। ধরো আমি NaOH ধরে NaBr পাবো, একদম হবে। তো ইনঅর্গানিককে লেখা হয় না এখানে, মানে सर गुड लिविंग ग्रुप मतलब क्या हो गया, मतलब गुड और बैड क्या हो गया सर इसमें? yes good living जो group आसानी से means चलता actually है। what? Yes, so good living group means actually what? The group ionic size is greater, the and single bond I, the I, you know the chlorine, bromine and iodine. So top to bottom, atom radius increases. So iodine size is bigger. So when bond is not small, the bond is bigger. So that's why this Cl,
this I and C bond is weaker bond. The bond is a weaker bond. That's why it can easily leave the CH3. So this is called leaving group. Leaving group means যে তোমাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে। ছেড়ে চলে যাচ্ছে কেন? বন্ডটা স্ট্রং হয়নি। ঠিক আছে? তোমাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে কেন লিভিং গ্রুপ? কি গো? তারান, tell me. Due to weak सर bond. बॉन्ड स्ट्रांग नहीं हुआ Ah, इसलिए। yes, the bond is not strong. Why the bond is not strong? Because the C and I bond length is greater. The bond length is greater. Why bond length greater? Because adding the size is greater. That's why the bond length greater. That's why I is the good leaving group, then Br, then Cl, and then F. If there is good leaving group, then more easily nucleophilic substitution reaction will happen. ধরো সেখানে যদি ভালো লিভিং গ্রুপ থাকে তাহলে কিন্তু অনেক ইজিলি রিঅ্যাকশনটা হবে, কারণ ইজিলি বেরিয়ে গেলে সেখানে ভালো করে রিঅ্যাকশনটা হবে। এটা বেসিক আইডিয়া দিলাম, আমি ওকে রিঅ্যাকশনের মেকানিজম শেখাবের পরে। এটা বুঝলে কিনা আমাকে বলো। हाँ सर। Yes, sir. এটা খাতায় লিখে লিখে নাও একটু। लिखिए सर। Under this heading, I want to continue under this same heading. Nucleophilic substitution reaction. There are two types. One is called SN2, another is called SN1, and this is SN. SN means what? Nucleophilic substitution. S for and SN2 means what? Nucleophilic substitution order 2. You have no idea about the order because I have not explained in the chapter chemical kinetics. I am just giving the idea here. सर मैं कर তোমাকে তো আমি আগের চ্যাপ্টার পড়াইনি কাইনেটিক্স, তাই তো? আচ্ছা, অসুবিধা নেই, বুঝতে পারবেন, বুঝিয়ে দিচ্ছি। আচ্ছা, SN2 স্যার and আপনার SN1. ভয়েস খুব ব্রেক করছে। হ্যাঁ Yes, স্যার, sir. আমি ভাবলাম হয়তো আমার এরকম- প্রবলেম। এটা দেখতে এরকম তো হওয়ার কথা নয়। স্যার মানে নেটের প্রবলেম হচ্ছে, এর জন্য তোমার ভয়েসটা ক্র্যাক করছে। सर आपका येलो येलो दिखा रहा है नेट का कनेक्शन। জুনেদও কি আমার গলা কেটে শুনছো? है सर। কেটে যাচ্ছে? है सर। हाँ सर बहुत कट रहा है। বুঝতে পারছি না তো, আমি তো আজকে সকালে অবশ্য ক্লাস ছিল, আমার তো ক্লাস বাচ্চা কিছু বলো না তো, তাহলে এখনো কিছু নেটওয়ার্কের প্রবলেম হচ্ছে হয়তো। सर आप विंडोज और डोर्स बंद कर दिए क्या? उसको खोलिए, क्या पता ठीक हो जाए। मेरा तो ऐसा ही होता है, खराब होता है तो सब खोल देता না, তোমার তো মোবাইল নেটওয়ার্ক, আমার তো ব্রডব্যান্ড ওয়াইফাই কানেকশন। हूँ। ओ আমার তো फिर क्या? আমার তো ব্রডব্যান্ড, আমার তো মোবাইল কানেকশন নয়, আমার তো ব্রডব্যান্ডে ক্লাস করে। মোবাইল নেটওয়ার্কে তো কোনোদিন শোনা সম্ভব হবে না, ক্লাস করতেই পারবো না। তোমরা যারা মোবাইল ক্লাস করছো सर তারা हयতো क्लास स्मूथ चल रहा है सर, बीच बीच में अचानक से एकदम खराब हो जा रहा है, फिर एकदम सही हो जा रहा है, ऐसा हो रहा है, मतलब लगातार Yes, खराब sir. नहीं है। হুম। এখন Okay. যেরকম ঠিক আছে স্যার। ওকে, হ্যাঁ স্যার, ঠিক আছে। nucleophilic substitution reaction. Nucleophilic substitution reaction means that nucleophile substitute the halogen and SN to SN1. SN2 order is 1 degree, 2 degree and 3 degree. This is the order of alkyl halide. Order of alkyl
halide. SN2 reaction, this is the order of alkyl halide. SN1 reaction, this is the order. Okay. Yes, sir. তোমরা আমার সঙ্গে কন্টিনিউয়াস কথা বলো, তাহলে বুঝতে হবে তোমাদের কি সমস্যাটা হচ্ছে। আচ্ছা, सर लिख रहे थे। Sir, we were writing that side. Okay. আচ্ছা, so 1 degree means what? Degree means what? Suppose CH3 CH2 Cl, tell me this is what degree? Half one is what degree? 1 degree, sir. Sir, 1 degree. 1 degree. This is 1 degree. Degree means what? Cl, this carbon attached with how many number of other carbon? This is the degree. This is 1 degree. This is what degree? This is So 2 degree. Sir, 2 degree. 2 2 degree, sir. degree. এখন বলো এটা কত ডিগ্রি? 3 degree, sir. 3 degree. 3 degree. 3 degree, sir. 3 degree. So 3 degree means what? This is the halogen, this carbon attachment 1 2 3, মানে হ্যালোজেনটা যেই কার্বনের সঙ্গে আছে সেই কার্বনটার কতগুলো হাত, তাকে ডিগ্রি বলে। দেবজিৎ বুঝতে পেরেছো ডিগ্রিটা? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, ওকে। সো ইন কেস অফ দিস ইজ 2 ডিগ্রি and this is 3 degree, তাহলে দেখো in case of 3 degree halide, in case of 3 degree halide it follow the SN to SN1 mechanism, মানে দু ক্ষেত্রে কিন্তু Cl উঠে গিয়ে ওই ঝুঁকবে, সে নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই, মানে এখানেও Cl রিপ্লেস করে ওই হবে, এখানেও Cl উঠে গিয়ে ওই হবে, বাট মেকানিজমস আর ডিফারেন্ট। একটা ফলো করবে SN1, একটা ফলো করবে SN2। তো SN1 SN2 mechanism I will explain you not today, in the next class. Just I am giving the concept because for SN1 SN2 আমার অনেক বলতে লাগবে, একটা পুরো ক্লাস তোমাকে বলতে হবে রিঅ্যাকশন। Sir, it's a question. হ্যাঁ Question है sir. হ্যাঁ सर बोल रहा हूँ जो SN1 में 3 डिग्री रिएक्शन होगा वो SN2 में 1 डिग्री रिएक्शन होगा क्या? No, not 1 degree. That SN1 is a mechanism. 3 degree halide follow the SN1 mechanism. Okay? Oh, अच्छा 3 degree alkyl halide follow the SN1 mechanism. 1 degree halide follow the SN2 mechanism. And what is SN1 and SN2 mechanism? That I will explain in the next class. But today I will explain this only substitution reaction mechanism. I will explain the next class. Okay? তাহলে 2 ডিগ্রিটা কোন মেকানিজমে পড়বে? একদমই, এখন তাহলে জুনিয়র বলছে 2 ডিগ্রি কোথায় পড়বে, এখানেও আছে। সো দেখো এখানে কিন্তু এই অ্যালকিল হ্যালাইড গুলোর ডিগ্রি থেকে আমরা এইটুকুই বলতে পারছি, দেয়ার আর মেনি ফ্যাক্টর, ডিপেন্ডস অন সলভেন্ট, ডিপেন্ডস অন দা নিউক্লিওফাইল, ওর উপর ডিপেন্ড করে আমরা বাকিগুলো বলতে পারবো যে 2 ডিগ্রি আমি কি করব, এই কম্পাউন্ড 2 ডিগ্রি এটা কিভাবে ফলো করব, SN2 আর SN1। জুনিয়র জিজ্ঞেস করছে যে এইটা তো 2 ডিগ্রি, আমাদের 2 ডিগ্রি দু ক্ষেত্রেই কমন আছে, এখানেও আছে এখানেও আছে, তাই 2 ডিগ্রি আমি কার আন্ডারে ফেলবো? সো দ্যাট ডিপেন্ডস অন দা রিঅ্যাকশন মিডিয়াম, কোন মিডিয়ামে আমি রিঅ্যাকশন করাচ্ছি, দ্যাট ডিপেন্ডস অন নিউক্লিওফাইল, আমি সেখানে কোন নিউক্লিওফাইল নিচ্ছি, ঠিক আছে, এই সমস্ত ফ্যাক্টরগুলো সেখানে থাকবে।
তো SN1 SN2 নিয়ে অনেক গল্প আছে, তুমি আপাতত এইটুকু মনে রাখো, ইন কেস অফ SN2 সেখানে আমরা এরকমটা মনে রাখবো, আর SN1 এর ক্ষেত্রে এটা মনে রাখবো। এটা হচ্ছে বেসিক কনসেপ্ট, অনলি ফর দ্য বোর্ডস এন্ড ফর দ্য কম্পিটিটিভ এক্সাম I will give the more concept in the next. এইটুকু লিখে নাও আগে, SN1 SN2 लिखे नीचे सर। okay. So this nucleophilic substitution reaction তোমাকে আমি আরো বলছি। RX NaCl or KCl or আমরা আগে নিয়েছিলাম RX plus NaOH KOH, এখন নিচ্ছি NaCl বা KCl। তো এখান থেকে প্রডিউস করে Na plus Cl মাইনাস, এখানে দেওয়া হবে RCl plus NaX or KX, যে কোন একটা। CH3 CH2Cl plus NaCl CH3 CH2Cl plus NaCl, এটা বুঝলে কিনা বলো? सर ये जो आप हम लोग को अभी KCN और K बता रहे हो सर, हम लोग लिविंग ग्रुप वाले से भी यूज कर सकते हैं K? लिविंग ग्रुप, हाँ सर। लिविंग ग्रुप तो ओनली हियर तो ओनली X, दिस वन। नहीं सर, जैसे आप लिविंग ग्रुप में हम लोग को NaOH करके समझाए थे ना, तो हम लोग वहां पे KOH और K से काम ले सकते हैं क्या? No no no, living group all the time halogen, this Na and K is not the living group. মানে you are thinking that in case of NaCl Na is the living group, K is the living group, actually No. here NaCl is a ionic compound, not covalent. Is living group concept coming in case of covalent compound where the electronegativity difference is there. हाँ सर, मैं पूछ रहा था जैसे हाइड्रोजन ग्रुप तो अलग है सर, हम लोग RX ले रहे थे प्लस एक्वस NaOH ले रहे थे, तो हम लोग वहाँ पे एक्वस KOH ले सकते हैं क्या? Aqueous KOH. हाँ So that's why I explained before that yes, you can take aqueous NaOH, aqueous KOH, aqueous calcium hydroxide, Okay, sir. aqueous barium hydroxide, moist Ag2O. You can take any OH compound. Okay. ओके सर। You are doing the class from the mobile phone. That's why you are not listening my voice properly, Taran. सर हम लोग भी तो मोबाइल से ही करते हैं। তো মোবাইল থেকে ক্লাস করছো দিয়ে বলছো কেটে যাচ্ছে এই জন্য আমি এখন বুঝলাম। না স্যার, আমি তো ল্যাপটপ থেকে। আর আমাদের তো আমার তো স্যার আমিও ল্যাপটপ থেকে করছি, আমারও ভয়েস কাটছে। আচ্ছা এখন ঠিক হয়েছে না এখনো কাটছে? স্যার এখন না, ঠিক এখন ঠিক अभी सही है सर। হ্যাঁ মাঝে মাঝে কেটে যাচ্ছে। আচ্ছা বুঝতে পেরেছি, কখন হয়তো কিছু প্রবলেম হচ্ছিল তখন, এখন ঠিক হয়ে গেছে। এটা বুঝলে কিনা আমাকে বলো এই জায়গাটা। यस सर। তো ইন দা NaCN KCN রিঅ্যাকশন নিউক্লিওফাইল কোনটা বলো? सर CN माइनस। CN মাইনাস, তাহলে এখানে CN মাইনাস হচ্ছে নিউক্লিওফাইল, এটা CN মাইনাস নিউক্লিওফাইল। তাই একটা রিঅ্যাকশন বলে নিলাম। নেক্সট নাম্বার 8 RX you can take NaSH or KSH, এগুলো কি কম্পাউন্ড? আমরা তো NaOH পড়েছি, NaSH কি কম্পাউন্ড গো? দেখো ওর জায়গায় S বসিয়ে দিয়েছি, ঠিক আছে গো, NaSH ওর জায়গায় S বসালাম।
এরকম কোনদিন দেখেছো? স্যার মনে Yes, sir. এটা হচ্ছে RSH. So in place of O, I am putting the S. This compound is called thiol. Thiol. Sodium hydroxide NaOH. So this is called the sodium thiol. And this is called alkyl thiol plus NaX. এটা কোথায় ইউজ হয়? এটা থাকে কোথায়? আমাদের বাড়িতেই থাকে, জানো তো? আমরা জানি না। কেউ বলতে পারে বাড়ি কোথায় থাকে? এই থাকে কোথায়? RSH, অ্যালকিল থায়োল। বলবে না, তাই তো? বাড়িতে কোথায় আছে বলবে না। सर अच्छे से याद नहीं आ रहा বাড়ি है, থেকে कहीं तो সিবিআই देखा था, পাঠালে বলবে? लिखा हुआ था। হ্যাঁ, सर कहीं तो लिखा हुआ था लेकिन याद नहीं आ रहा है। কি গো, বাড়িতে সিবিআই পাঠালে বলবে কোথায় আছে, বাড়িতে কোথায় আছে? অভিনব বলছে কোথায় একটা লেখা ছিল, ভুলে গেছি। CH3CH2Cl. So you are taking NaSH. দেখো আমরা কিন্তু সবই পড়ছি একই টাইপের রিঅ্যাকশন। দেখো সবই কিন্তু নিউক্লিওফিলিক সাবস্টিটিউশন রিঅ্যাকশন। Cl রিপ্লেস করে SH হচ্ছে, দেখো, বা এখানে H টা উঠে গিয়ে Cl হচ্ছে। এই কম্পাউন্ডটা হচ্ছে এলপিজি গ্যাস সিলিন্ডার থাকে না, তার মধ্যে থাকে এটা। ও স্যার লিক ডিটেক্ট করার জন্য যেটা। হ্যাঁ ইয়েস, কারণ দেখো এলপিজির মধ্যে কি থাকে, নরমাল বিউটেন আইসোবিউটেন থাকে, ওগুলো তো অর্ডারলেস, কালারলেস। তো সেখানে লিকেজ হলে বুঝবে কি করে? তখন তুমি দেখবে যে এটা দেয়া হয়, যে আমরা যে গ্যাসের যে গন্ধটা পাই। হ্যাঁ, CH3SH. CH3SH. Sometimes it is adding ethyl mercaptan. The name is ethyl mercaptan, normal name, and IUPAC name is called the ethyl thiol. This compound name ethyl thiol. CH3SH or C2H5SH. হ্যাঁ অভিনব বলো, হাত তুলেছিলেন। सर वही पूछ रहा था कि कहाँ यूज होता है। Okay. याद आ गया। Okay. Next, number 9 reaction. Okay, we complete the number 8. After completion you tell. Any doubt you can ask me. Doubt তাহলে জিজ্ঞেস করো। স্যার নো ডাউট। Okay. Next, number 9 reaction. RX. এখানে লিখছি NaCl, এখন লিখছি AgCl, এখন লিখছি AuCl, এরকম লিখছি, দেখো। তখন এখানে হচ্ছে RNC প্লাস AgX। এরকম কেন হচ্ছে? কিন্তু সবই Cl নিয়েছি, NaCl নিয়ে Cl হয়েছে, KCl দিয়ে Cl হলো, আবার এখন বলছেন AgCl দিয়ে NC হয়। এটা আবার কি কম্পাউন্ড? এটার নাম হচ্ছে অ্যালকিল সায়ানাইড, আর এর নাম হচ্ছে অ্যালকিল আইসো। কথা কেটে গেলে বলতে শুরু করবে যে কথা কেটে যাচ্ছে। এটা হচ্ছে অ্যালকিল আইসোসায়ানাইড। আমি তোমাকে এখন 7 নম্বর আর 9 নম্বরটা বোঝাবো কেন এরকম হলো।
এরকম কেন হচ্ছে? আমরা তো পড়লাম এখনই যে কোনো NaOH, KOH, ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড, বেরিয়াম হাইড্রোক্সাইড, Ag সিলভার হাইড্রোক্সাইড দিলে X রিপ্লেস করে OH হয়। তো এখানে NaCN, KCN, AgCN, AuCN, CuCN এর সবই তো একই হওয়া উচিত, কিন্তু এখানে ডিফারেন্ট কেন হচ্ছে? In case of alkali metal cyanide, in case of alkali metal cyanide, CN means C triple bond N। দেখো এরকম লিখছি CN টাকে, সে যেখান থেকে CN হোক, NaCN হোক আর AgCN হোক, AuCN হোক, KCN হোক, সব সময় কিন্তু এরকমই প্রডিউস হচ্ছে। এবারে CN টা হচ্ছে নিউক্লিওফাইল, বাট দিস ইজ ambidentate nucleophile. What is ambident? Ambident means both side activity. দেখবে কিছু সাপ থাকে যাদের দুদিকে মুখ থাকে, দুদিকে তোমায় কামড়ে দেবে, ঠিক আছে? কিছু লোক থাকে তারা দেখবে তোমার সঙ্গেও আছে আবার ওদের সঙ্গেও আছে। কিছু লোক আছে তারা বিজেপির সঙ্গেও আছে, তৃণমূলের সঙ্গেও আছে। তুমি বাইরে থেকে দেখে বুঝতে পারো ওদেরকে, ওরা হচ্ছে অ্যাম্বিডেন্ট। এবং যখন এরকম নেচারটা একটা নিউক্লিওফাইলের হয় তখন তাকে বলে অ্যাম্বিডেন্টেড নিউক্লিওফাইল। দ্যাট মিন্স নিউক্লিওফাইল মিন্স হোয়াট? ইলেকট্রন ডোনেটিং গ্রুপ। ডোনেট থ্রু দ্য লোন পেয়ার, it can donate the electron the negative side. C triple bond N, N এর মাথায় লোন পেয়ার আছে, C এর মাথায় নেগেটিভ সাইন আছে, so it can donate the electron from both side. যখন N এর সঙ্গে থাকে তখন N এর সঙ্গে NaCl লিখেছি, তো এখানে বন্ডটা অ্যাকচুয়ালি N এর সঙ্গে C এর থাকে, তো এখানে C সাইডটা ডোনেট করেছে এরকম। আর যখন AgCl থাকে তখন N এর সঙ্গে বন্ডিং থাকে, আমরা লিখছি AgCl, বেসিক্যালি দ্য বন্ডিং AgNC। কে এরকম কেন থাকে? এখানে একটা কনসেপ্ট আছে, সেই কনসেপ্ট নিয়ে এখন বুঝতে পারবে না, সেটা হচ্ছে HSAB প্রিন্সিপাল। এটা বুঝতে এখন পারবে না, এটা অনেকটা বড় কনসেপ্ট আছে। এটা মানে হচ্ছে হার্ড সফট অ্যাসিড বেস প্রিন্সিপাল। হার্ড সফট অ্যাসিড বেস মানে বলেছে এখানে NaCN টা হচ্ছে NaCN এর সঙ্গে C এর ফ্রেন্ডশিপ। তোমার সঙ্গে কি ক্লাসে সবার ফ্রেন্ডশিপ থাকে নাকি? কিছু স্পেসিফিক লোকের ফ্রেন্ডশিপ থাকে, যেরকম N এর সঙ্গে C, N এর সঙ্গে N এর তুমুল ঝগড়া, কোনো ফ্রেন্ডশিপ নেই। N এর সঙ্গে C এর ফ্রেন্ডশিপ, তাই যখন কারোর সঙ্গে বন্ডিং করে তখন C সাইডে ঢুকেছে। আর Ag এর সঙ্গে CN এর, Ag এর সঙ্গে N এর ফ্রেন্ডশিপ, C এর সঙ্গে তুমুল ঝগড়া, মুখ দেখা দেখি নেই, ও পাশাপাশি আছে, তাই উল্টো করে থাকে এরকম। তাই এখানে বন্ডিংটা N দিয়ে হয়, তাই NC হয়েছে আইসোসায়ানাইড। তুমি এরকম করে মনে রাখো আর কি, কারণ তোমার HS এই জিনিসটা বুঝতে পারবে না তুমি। এই একটা আমার এক্সেপশনাল কেস যে NaCN দিলে CN হয়, AgCN দিলে NC হয়। সো অ্যালকালি মেটালগুলোর ক্ষেত্রে CN হয়, ইন কেস অফ কয়েনেজ মেটাল CuAgAu, CuAgAu সেখানে হয় NC আইসোসায়ানাইড। ক্লিয়ার? And this is called ambidentate nucleophile. Ambidentate nucleophile means the nucleophile which can donate electron from both ends. It can donate the electron from the N side, also it can donate the electron from the C side. So that's why this is called the ambidentate nucleophile. কোনো ডাউট থাকলে জিজ্ঞেস করো আমাকে, আমি কিন্তু বুঝিয়ে দেবো। নিউক্লিওফাইলটা আরেকবার বলবেন? হ্যাঁ, অ্যাম্বিডেন্টে নিউক্লিওফাইল মিন্স, সাপোজ ধরো তুমি একটু আগে কি পড়েছিলে, তুমি একটু আগে পড়েছিলে OH মাইনাস, তো সাইনটা আমার কোথায় ছিল? এখানে ছিল নেগেটিভ সাইন, ওর মাথায় নেগেটিভ সাইন ছিল, কিন্তু এখানে দেখো CN, এর মাথায় লোন পেয়ার আর এই সাইনটা এর মাথায় আছে, তো এখানে CN টা হচ্ছে অ্যাম্বিডেন্টেড নিউক্লিওফাইল, মানে এই সিসিসটা দুটো এন্ড থেকে এই লোককে ডোনেট করতে পারে ইলেকট্রন। নিউক্লিওফাইল মিন্স ইলেকট্রন রিচ স্পিসিস, সো অ্যাম্বিডেন্টেড নিউক্লিওফাইল মিন্স the nucleophile which can donate electron from both end, দুটো এন্ড থেকে ডোনেট করতে পারে। It can donate the electron from N by using the lone pair
Also it can rotate the electron from C by using the negative side. Ambidentate nucleophile. হ্যাঁ স্যার বুঝেছি। নিউক্লিওফাইল দুদিকেই অ্যাক্টিভিটি আছে, দুদিকেই বন্ডিং করতে পারে। বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ Yes, স্যার। sir. ওকে, একটু লিখে নাও, দিলে আমি পরেরটা বলবো। ডান। কি হয়ে গেছে তো? हाँ হ্যাঁ सर। স্যার। নেক্সট রিঅ্যাকশন, তুমি এগুলোকে বেশি কঠিন করে মনে রাখবে না, ইজি নিজের মতো করে মনে রাখবে, ইজি ইজি উপায়ে। আচ্ছা, নেক্সট দেখো, RX when reacts with ammonia NH3, ammonia, so এখানে হিটটা তো সাফিসিয়েন্ট নয়, জাস্ট নরমাল হিট। ওকে, দেন কি হবে দেখো, একটা H এখান থেকে আসবে, HX বেরিয়ে যাবে, দিয়ে হবে RNH2 and plus HX. R means CH3, CH2, X means Cl or Br, NH2 means what? NH2, আমি এরকম করে লিখলাম এটাকে, এরকম বেরোবে HCl. Then it from CH3, single bond CH2, NH2, and then HCl. Formation of primary amine. This is called 1 degree amine. 1 degree amine means NH2 group. Amine এর ক্ষেত্রে ডিগ্রি অন্যরকম হয়, NH2 কে 1 ডিগ্রি বলে, আর কোনো কার্বন কাউন্টিং করতে হবে না। NH কে 2 ডিগ্রি বলে আর N কে 3 ডিগ্রি বলে। এখানেও Cl চলে গেল, আর এখানে কি ঘুরে গেল একটা NH2 -2। এটা ভালো বুঝতে পারলো না, আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি আরেকবার। মনে করে দেখো, আমরা একটু আগে লিখেছিলাম ইন কেস অফ অ্যামোনিয়া, অ্যামোনিয়া ইজ দা অ্যাক্টিভ হাইড্রোজেন কম্পাউন্ড। দেখো লিখেছিলাম লিস্টে ডিহাইড্রোজেনের সময়, অ্যামোনিয়া অ্যাক্টিভ হাইড্রোজেন কম্পাউন্ড, দ্যাট মিন্স ইট প্রডিউস NH2- and H+, এরকম প্রডিউস করতেই পারে। তো সেই H+টা ওই HCl হয়ে গেল, আর এটা নিউক্লিওফাইল, এটা নিউক্লিওফাইল। তুমি বলবে স্যার আপনি কি সব বলছেন, অ্যামোনিয়া তো বেস জানি আমরা, তো লোন পেয়ার ডোনার করতে পারি, এখানে আমরা H+ দিতে পারি নাকি? হ্যাঁ দিতে পারে, প্রোটন ডোনার অ্যামোনিয়া। ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। हाँ सर। নেক্সট নাম্বার 11, RX
অর্গানিক কেমিস্ট্রি খাতায় লিখতে হবে, খাতায় সবাই কিন্তু লিখবে আমার সঙ্গে সঙ্গে, তাহলে পড়াটা হবে। ওই স্ক্রিনশট রেকর্ডিং এর আশা বসে থাকবে না, ওটা তো আছেই, কিন্তু তোমার খাতায় লিখতে হবে কিন্তু। আচ্ছা, সো Rx when reacts with, একটা লিখেছিলাম মনে করে দেখো তো একটু আগে, যে অ্যালকাইন উইথ আলফা হাইড্রোজেন, ওটা একটা লিখছে অ্যালকাইন, অ্যালকাইন উইথ আলফা হাইড্রোজেন, এরকম করে লিখছি। আমি এরকম করে কম্পাউন্ডটাকে একটু অ্যারেঞ্জ করে দিই, মানে আমি জাস্ট এরকম লিখবো না, আমি একটু আগে থেকে তোমাকে ব্যাকগ্রাউন্ড দেখাই তারপরে একটু লিখবো। তুমি একটু নিচে একটু লেখো এই জায়গাটা। ধরো বলছি একটা অ্যালকাইন HC ট্রিপল বন্ড CH, তোমাকে আইডিয়া আমি দিয়ে দিই, তোমার কাছে আইডিয়া আছে ক্লাস 11 এ, এটা ক্লাস 11 এর রিঅ্যাকশন। এই কার্বনটা হচ্ছে sp হাইব্রিডাইজ, এই কার্বনটা হচ্ছে sp হাইব্রিডাইজ। why sp হাইব্রিডাইজ? that hydrogen, the carbon with triple bond, this is sp hybridization. Carbon with triple bond, sp hybridization. Carbon triple bond, sp hybridization. The hydrogen which attached with sp hybridized carbon, these hydrogens are called acidic hydrogen. স্যার কথা কাটছে। So this is called the acidic hydrogen. Hydrogen, হ্যাঁ কি বলছো? आवाज कट रही है। হ্যাঁ, ট্রিপল বন্ডের সঙ্গে যে কার্বনটা থাকে, ট্রিপল বন্ডের কার্বনটা হচ্ছে sp হাইব্রিডাইজড। ওকে, হাইড্রোজেন which attached with triple bond carbon, these hydrogens are called acidic hydrogen. এখন ঠিক হয়েছে আবার? হ্যাঁ স্যার। ওকে, তাহলে এটা হচ্ছে অ্যাসিডিক হাইড্রোজেন, এটা একটা অ্যাসিডিক হাইড্রোজেন। এবারে দেখো, আমি এখানে সোডিয়াম মেটাল দিলাম, সোডিয়াম মেটাল, তাহলে কি হবে? আমরা পড়েছি অ্যাসিডে মেটাল দিলে কি হয়, আমরা সেই ক্লাস 8 এর ছোট ক্লাসে পড়েছি না, অ্যাসিডের মধ্যে মেটাল দিলে কি হয়? অ্যাসিড প্লাস মেটাল, সল্ট প্লাস হাইড্রোজেন গ্যাস, এটা পড়েছিল ছোট ক্লাসে আমরা, অ্যাসিড প্লাস মেটাল, সল্ট প্লাস হাইড্রোজেন গ্যাস। তাহলে অ্যাসিড প্লাস মেটাল, সল্ট, সল্ট মানে কি? এই ট্রিপল বন্ড যে হাইড্রোজেন গুলো আছে, এই যে হাইড্রোজেন যারা আছে অ্যাসিডিক হাইড্রোজেন, এখানে সোডিয়াম ঢুকে যাবে, and then 1 মোল, একবার ঢুকবে, 2 মোল দিলে দুবার ঢুকে যাবে। আমি তোমাকে এখন এই কম্পাউন্ডটা নিয়ে একটা রিঅ্যাকশন করাবো, এই কম্পাউন্ডটা NaC ট্রিপল বন্ড CH মাইনাস এখানে প্লাস, একটু বুঝলে কিনা আমাকে বলো। তোমাকে আমি জাস্ট এটা পেছনের কনসেপ্ট দিলাম যে কি করে ফরমেশন হয় এটা। তাহলে কি হবে? X টা লিভিং গ্রুপ reacts with Na, তাহলে R C triple bond CH and plus NaX, এই যে higher homolog of alkyne, higher homolog of alkyne. You can take one examples there.
এই দেখো একই রকম করে লিখে দাও স্ট্রাকচারে, খালি NaBr, এখানে CH3 প্রোপাইন। ভালো করে বোঝো জায়গাটা। হয়েছে? বাবা, অভিনয়ের বাড়ি সারাদিন কি হয় অভিনব? ও অভিনব, 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 যা। ও অভিনব, অভিনবকে ডাকলে অভিনব বাড়ির সাউন্ড শুনিয়ে রেখে দিচ্ছে। হ্যাঁ, তো বাড়িতে সারাদিন কারা কথা বলে এত? বাকি রেসপন্স করো, ঠিক আছে? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। हाँ ওকে, सर। তোমাদের কি মন টন খারাপ আজকে? আজকে এরপরে কিন্তু আমরা এখন নতুন কনসেপ্টে এগোবো না, আমরা এই পুরনো যা যা পড়লাম এখনই আমরা তার কিছু কোশ্চেন ডিসকাশন করব। আচ্ছা, আমরা তার কিছু কোশ্চেন ডিসকাশন করব। আমি পাঠাচ্ছি গ্রুপে, তুমি আমাকে আনসার বলবে। এক এক করে আমরা ডিসকাস করব। আমি পাঠিয়ে দিলাম, হোয়াটসঅ্যাপ চেক করো। सर मामी पता रहा है। ओके, বলো এক একটা ডিসকাশন করি। স্যার 1 এর কি বি, মানে 18 নম্বরটা বি? ওয়ান এর বি, দাঁড়াও দেখছি। তুমি চাইলে চ্যাট বক্সে লিখতে পারো, যারা চাইছো যে কথা বলবে না আমার সঙ্গে, তাহলে তারা চ্যাট বক্সে লিখতে পারো। ওকে, এ বলেছে, মনস্বিনী বলেছে যে 18 এরটা এ হবে, তাই তো? सर हाँ, सर, 18 का सर 18 का ए होगा शायद से। আচ্ছা স্যার আমি বি বলছি। আচ্ছা, মনস্বিনী বলছে বি। হুম হুম, তারান বলেছে এ, বাকিটা? सर मेरा भी ए है। ओके, तुम्हारा ए है। ओके, बाकी सब लोग? सर हम बी बोलबो।
বি। हेलो দেখো এটা তুমি দেবজিৎ বুঝতে পারবে না, না তোমার তো এটা পড়ানো হয় তোমাকে। हाँ सर ঠিক, দেখেন আমি বলে দিচ্ছি মেটেরিয়ালটা। 18 তে দেখো থায়ামিল ক্লোরাইড, তোমাকে আমি পড়িয়েছি ক্লাসে প্রিপারেশনে না? আজ দেখো যদি না পড়ে তাহলে এখন বুঝে নাও। ROH, so in the ROH if I am taking PCl5, PCl3, red phosphorus, chlorine, HCl, anhydrous zinc chloride, বুঝলে? हाँ सर SOCl2 and pyridine, এতগুলো রিঅ্যাকশন লিখে দিলাম। অ্যালকোহল PCl5, simple OH replace RCl, OH PCl3, simple Cl, red phosphorus chlorine RCl, HCl anhydrous zinc chloride RCl, ROH SOCl2 pyridine RCl. Side product not required to write for ISC also for this reaction, but this last product, last one, this is very important, that RCl plus SO2 plus HCl. HCl is gas, SO2 is gas. The last reaction is very very important. This reaction is called Dargen reaction. This is called Dargen reaction. So that means alcohol SOCl2, this is called thiamyl chloride. Thiamyl chloride and pyridine. Pyridine is the organic base. Pyridine is the organic base. For the function here, organic base has key function. It takes the HCl, base HCl ke liye hai. And SO2 is the gas. And some HCl remove the HCl. So you are getting pure form. You are getting pure alkyl halide. So that means from the alcohol we can prepare halide by different way. By PCl5 phosphorus pentachloride, phosphorus trichloride, red phosphorus chlorine, HCl zinc chloride, and SOCl2. This is called the thionyl chloride. The spelling is given there in the question. Thionyl chloride. The last product কিন্তু সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট, মানে লাস্ট প্রোডাক্ট হচ্ছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। কেন এরকম? কারণ এখানে অল দা প্রোডাক্টস আর ইন দা গ্যাসিয়াস ফর্ম, তাই সেখানে তোমাকে আর ইমপ্লিউরিটি রিমুভ করতে হচ্ছে না, তুমি সেখানে পিওর ফর্ম পেয়ে যাবে সুন্দর করে। কিছু বুঝতে পারলে কি বললাম আমি? हाँ सर। Yes, sir. And this reaction is called the first, second, third, fourth, fifth. Fifth is Dargen and fourth is groups. GR groups process. Groups process. এটার নাম হচ্ছে গ্রুপস প্রসেস, লিখে রাখো খাতায়। তোমাকে আগে এগুলো আমি বলিনি এই জিনিসটা হয়তো। Clear? হ্যাঁ স্যার। हाँ सर। So Dargen reaction is the best way of preparation of alkyl halide because you are getting the pure form, impurity are in the gaseous form. কিন্তু এখানে কিন্তু গ্যাসিয়াস ফর্মে পাও না, এখানে লিকুইড ফর্মে পাও। আমি তো লিখে দিয়েছি প্রোডাক্টগুলো এখানে। এখানে তোমার হয় POCl3 and HCl. This is a liquid, you cannot separate. RCl plus it produces H3PO3. This is liquid, not getting pure form. Okay, so this is a groups process, HCl and zinc chloride.
আচ্ছা, তাহলে আনসারটা কোনটা হলো 18 এর? बी বি, বি ইজ দ্য আনসার। আচ্ছা, যেটা পার্থিস মানে কোশ্চেন পেপারটা তুমি 18 এর পরে 19 এর পরে করবে, আগে 20টা করো, 20 সবাই 20টা করো। सर डी কে বলছো ডি? तरन एनबीएस বাহ, एनबीएस এই তো কাঁপিয়ে দিচ্ছে পুরো তরণ। তারপরে তারপরে একজন বলো কেউ। হ্যাঁ, এনবিএস হবে, কারণ আমরা পড়েছি যে এনবিএস দিলে হবে। মনস্বিনী বুঝতে পেরেছো এনবিএস দিলে কি মনে পড়ে? হ্যাঁ স্যার। সত্যিই বুঝতে পারলো এনবিএস এর ফাংশনটা? सर 21 का ए होगा क्या? ওয়েট, 20 সত্যিই 20 সত্যিই বুঝতে পারলে? স্যার 21টা এ। 21টা বলো। সত্যি কিন্তু কথাই বলছে না, মনে হচ্ছে ঘুমিয়ে গেছে। জুনিয়র আছো? জুনিয়র আছো? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, দাঁড়াও, চ্যাট বক্সে কে কি সব লিখে দিচ্ছে। হ্যাঁ স্যার 21টা এ হবে। 21টা সবার এ, অভিনব এ বলেছে, দেখি ব্যাপারটা কি। আইসোপ্রোপাইল আইসোসায়ানাইড, হ্যাঁ দেখো এখনই পড়ালাম। 21 সবাই বলতে পারবে, কিন্তু দেখো এই যে আইসোসায়ানাইড, সো AgCN। ওকে, সো 20 আনসারটা ডেলি, 21টা হচ্ছে এ। এ না গো, হাই 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 হাই, দাঁড়াও, 21টা হয়নি, দাঁড়াও। কথাটা কি বলেছে দেখো, বলেছে আইসোপ্রোপাইল আইসোসায়ানাইড। দেখো আরেকটা সি অপশন, দেখো আরেকটা। হ্যাঁ স্যার। তাহলে সি হবে কিন্তু 21টা, কারণ বলেছে আইসোপ্রোপাইল আইসোসায়ানাইড। আমার এতেও কিন্তু আইসোসায়ানাইড হবে, বাট দিস ইজ প্রোপাইল আইসোসায়ানাইড, প্রোপাইল। এটা হবে প্রোপাইল, বাট আনসার অপশন সিটা হবে আইসোপ্রোপাইল। আমি করে দিচ্ছি। স্যার পরেরটা কি সি? এটা সি বলেই দিলেন। কোনটা হচ্ছে এটা? 22 নম্বরটা তো এজাজ বললেন স্যার, সি গ্রুপস প্রসেস। হ্যাঁ একদম একদম হবে, একদম। দেখো না, এরকম করতে করতে শিখতে পারবে। এই দেখো, এটা হচ্ছে আইসোপ্রোপাইল আয়োডাইড, AgCN দাও, তখন হবে এখানে NC। আইসোপ্রোপাইল, এটা নাম, এই গ্রুপের নাম আইসোপ্রোপাইল গ্রুপ। কেন এরকম কেন? ধরো CH3 CH2 CH2, এটা নাম প্রোপাইল। ধরো এরকম আছে, এটা নাম হচ্ছে, এই গ্রুপ নাম প্রোপাইল গ্রুপ, এটা হচ্ছে প্রোপাইল। এরকম করতে করতে শিখবে, অর্গানিক কেমিস্ট্রি করতে করতে শেখে, একদম শিখে কিন্তু জন্ম হবে না, মানে করতে করতে শিখতে পারবে কনসেপ্ট গুলো, প্র্যাকটিস করতে রোজ। আর একটা হচ্ছে আইসোপ্রোপাইল, এরকম জিনিসটা, এটা হচ্ছে আইসোপ্রোপাইল, দিস ইজ আইসোপ্রোপাইল। আমাকে বলো তাহলে, তোমার কাছে সবার কাছে ক্লিয়ার হয়েছে 21টা? हाँ सर। হ্যাঁ 21 सवाल का क्लियर। आइसोप्रोपाइल वाला हम लोग लिखो। আচ্ছা 22 এর आंसर ভাই বলে দিয়েছে আমাকে, 22 এর आंसर বলছে সি। হ্যাঁ এটা এখনই বললাম, 22 তো आंसर এখনই বললাম, রুলস মেথড। আচ্ছা স্যার হ্যাঁ বলো, সত্যি বলো। কিছু না স্যার। হ্যাঁ তাহলে 18টা হয়ে গেছে, 20 হয়ে গেছে, 21 হয়ে গেছে, 22 হয়ে গেছে, 23 বলো। ফটোকেমিক্যাল ক্লোরিনেশন অফ C হবে, অ্যালকেন, sir. হ্যাঁ সি সি, তাই তো, হোমোলাইসিস, পাইরোলাইসিস, বাপ রে বাপ, অভিনব বলছে পাইরোলাইসিস। सर वाई होमोलाइसिस। স্যার ফটোকেমিক্যাল পাইরোলাইসিস তো ফিজিক্যাল ক্র্যাকিং হয়ে যাবে না? হ্যাঁ দেখাচ্ছি, দেখো বুঝে নাও।
পাইরোলাইসিস মিন্স সাপোজ বিগ কম্পাউন্ড, বিগ তুমি এখানে কেটে দিলে, দিয়ে আলাদা করে দিলে, এটা একে বলে ক্র্যাকিং অর পাইরোলাইসিস। বুঝলে অভিনব? এটা কিন্তু হ্যাঁ, এটা কিন্তু ওই মানে বিগ কম্পাউন্ডকে কাটলে একে বলে পাইরোলাইসিস বা ক্র্যাকিং, হাই টেম্পারেচারে করা হয়। বাট বলেছে ফটোকেমিক্যাল ক্লোরিনেশন অফ অ্যালকেন, তোমায় কিন্তু পড়িয়েছি আমি এটা, ফ্রি রেডিক্যাল রিঅ্যাকশন, ইনিশিয়েশন মনে পড়ে? Initiation, the Cl2 means Cl single bond Cl, homolytic cleavage, formation of Cl dot and Cl dot, দেখো এটা বলেছিলাম মেকানিজম দিয়ে, একে বলে হোমোলাইটিক ক্লিভেজ, ফরমেশন অফ ফ্রি রেডিক্যাল। এই বন্ডটার ইকুয়াল ডিস্ট্রিবিউশন হচ্ছে, ইকুয়াল ডিস্ট্রিবিউশন, দিস ইজ হ্যাপেনিং ইন প্রেজেন্স অফ সানলাইট অনলি, তাই ফটো। মনে পড়ছে অভিনব? হ্যাঁ हाँ सर, होमो मतलब इक्वल इक्वल। so pyrolysis means this is cracking, homolysis means free radical reaction। আচ্ছা, চ্যাট বক্সে কে কি লিখছ দেখিনি একটু। পাইরোলাইসিস না, হবে না, ঠিক আছে। এবারে তোমাকে আমি 19টা শেখাবো। 19টা যদি তুমি শিখে নিতে পারো, তোমার কম্পিটিটিভ পরীক্ষার একটা এমসিকিউ হয়ে গেল করা আজকে। হ্যালো ফর্ম শিখিয়েছি আগের ক্লাসে, আর আজকে শেখাবো 19 এর কনসেপ্টটা। তোমায় কিন্তু আমি কখনো কোশ্চেনের আনসার বলে দেবো না, আমি তোমাকে কনসেপ্ট শেখাবো, তুমি আনসার নিজে থেকেই বলবে। ধরো আমি আনসার বললাম 19 এর এ, এটা কোনো আনসার হলো? এটা কোনো পড়ানো হলো? তোমাকে কনসেপ্টটা শিখতে হবে, তুমি নিজে পরে ওরকম কোশ্চেন করতে পারো। ভালো করে মন দিয়ে শোনো কি বলছি। এটা আমার আজকের ক্লাসে লাস্ট টপিক হবে। তোমরা তার আগে একটু জল ফল খেয়ে নাও, 2 মিনিট, 2 মিনিট ব্রেক দিলাম, 2 মিনিট ব্রেক। আমি একটু জল খেয়ে নিই। খেয়ে নিয়েছি। ওকে, নাও তোমরা ফিরে এসছো তো? हाँ सर। ফিরে আসো নি? हाँ सर। আচ্ছা, এই যে যখন আমাদের সিটি স্ক্যান করে, যখন আমাদের এমআরআই করে, যখন আমাদের এনএমআর করে, স্যার এই দুটো নাম শুনেছি, এই নামটা যেগুলো শুনিনি। আমরা শুনেছি সিটি স্ক্যান শুনেছি, এমআরআই হয় শুনেছি, কিন্তু এনএমআর তো শুনিনি কোনোদিনও। আইআর দেখো, এই দুটো মানুষের করা হয় আর এগুলো কম্পাউন্ডের করা হয়।
কম্পাউন্ডের কি স্ট্রাকচার জানার জন্য এগুলো করা হয়। এই পুরো কথাটা হচ্ছে ম্যাগনেটিক রেজোন্যান্স ইমেজিং। হ্যাঁ স্যার ম্যাগনেটিক রেজোন্যান্স ইমেজিং না? হ্যাঁ, ম্যাগনেটিক রেজোন্যান্স ইমেজিং। সেরকম এখানে এনএমআর মানে হচ্ছে নিউক্লিয়ার ম্যাগনেটিক রেজোন্যান্স, নিউক্লিয়ার ম্যাগনেটিক রেজোন্যান্স। আইআর মানে হচ্ছে ইনফ্রারেড। আমরা এই সমস্তগুলো করে একটা কম্পাউন্ডের স্ট্রাকচার বের করি। আরো আছে, তার নাম হচ্ছে এক্সআরডি, এক্স-রে ডিফ্র্যাকশন স্টাডি, এক্স-রে ডিফ্র্যাকশন স্টাডি। এই প্রত্যেকটা করা হয়, এই প্রত্যেকখানা করে একটা কম্পাউন্ডের স্ট্রাকচার বের করা। আমরা তোমাকে এখন এই এনএমআর এর কনসেপ্টটা শেখাবো খুব ইজি ভাবে। তোমার সিলেবাসের মধ্যে এনএমআর কথাটা নেই, কিন্তু 99 কোশ্চেনটা এনএমআর এর সঙ্গে লিঙ্ক। আচ্ছা, এনএমআর মানে হচ্ছে একটা কম্পাউন্ডে কত ধরনের হাইড্রোজেন আছে। একটা কম্পাউন্ডে হাউ মেনি টাইপস অফ হাইড্রোজেনস আর দেয়ার। We'll find out in a compound how many types of hydrogens are there. How many types? যতগুলো টাইপের হাইড্রোজেন থাকবে তুই বলবি এই আবার কি কথা, একটা কম্পাউন্ডে সবটা হাইড্রোজেন সেমই হয়। দেখাচ্ছি একে। ধর এখানে কম্পাউন্ড লিখছি একটা যে CH3 CH3। এই কম্পাউন্ডে দেখো এখানে তিনটা হাইড্রোজেনের যেই এই তিনটা হাইড্রোজেন একই, কারণ সিমেট্রিক্যাল কম্পাউন্ড। মানে বলতে চাইছি ধরো তুমি এখানটা Cl ঢোকালে, একটা Cl ঢোকাচ্ছি এখানে, তাহলে এখানে কম্পাউন্ডটা কি হবে CH2Cl। অভিনব টেলিং দ্যাট হি উইল এন্টার দ্য Cl দিস পার্ট। তরণ বলছে না না আমি এই পাশ না আমি লেফটে ঢোকাবো এখানে, দিয়ে সে করলো এরকম করে। এখানে CH2 এখানে Cl। আমাকে বলো দুটো কম্পাউন্ড সেম না ডিফারেন্ট বলো। এই দুটো কম্পাউন্ড সেম অর ডিফারেন্ট? সেম। सेम है सर। সেম সেম। তার মানে দেখো আমার যে কম্পাউন্ডটা ছিল CH3CH3, এই কম্পাউন্ডে টাইপস অফ হাইড্রোজেন অনলি ওয়ান টাইপস। এরও যা টাইপ এরও তা টাইপ। তার জন্য এখানে তিনটে এখানে তিনটে, এদের একই ধরনের টাইপ থাকে। একটা কম্পাউন্ডে ধরো আমাকে এরকম একটা কম্পাউন্ড লিখলাম, এরকম একটা কম্পাউন্ড প্রোপেন। আমাকে বলবে এই কম্পাউন্ডে কত ধরনের হাইড্রোজেন আছে, মানে কত রকম টাইপের আছে। এই এন্ডে যে হাইড্রোজেন গুলো আছে and this end same types, but এখানে কিন্তু এটা ডিফারেন্ট টাইপস। এইটা ক্লিয়ার হলে বলো দেখি আমাকে একটু। মানে আমি আর একটু ক্লিয়ার করে দিচ্ছি। ধরো বলছি CH3 CH2 CH3 এরকম লিখেছি এখানে। এই জায়গাটা দেখো যে হাইড্রোজেন গুলো আছে, এখানে যা যেগুলো আছে যদি এখানে কোনো Cl ঢোকাও যা হবে এখানে তাই হবে, কিন্তু এখানে ঢোকালে কিন্তু কম্পাউন্ড ডিফারেন্ট পেয়ে যাবে। তুমি কিন্তু ওখানে ঢোকালে কম্পাউন্ডটা ডিফারেন্ট। ওকে, তাহলে এখানে আমার এই দুটো টাইপ একই আর এই টাইপটা আলাদা। যখন তুমি এই কম্পাউন্ডটাকে এনএমআর মেশিনে পুট করবে, when you put the compound in NMR machine, you will get the two peak. You will get the two peak. এরকম করে পাবে। আমরা যেরকম করে সেই ইসিজি গুলো করে না, ওরকম করে আমরা পিক গুলো পাই। এই এনএমআর মেশিন অনেক 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 দাম হয়। রিসার্চ ল্যাবরেটরিতে থাকে এনএমআর মেশিন গুলো, এক একটা মেশিনের দাম 1 কোটি টাকা করে। তো আমার ওই এনএমআর নিয়ে কথা বলার নেই, তোমাকে আমি সিম্পল বলছি যে how many types of hydrogens are there. এবারে আমি সব মুছে দিলাম, দিয়ে নতুন করে হেডিং দিচ্ছি। How many types of hydrogen? আমি একটা লিখছি, বাকি তোমরা নিজে নিজে বলবে। এই একটা কম্পাউন্ড লিখলাম, আর একটা কম্পাউন্ড লিখছি এখানে দেখো, এর একটা কম্পাউন্ড লিখলাম, লিখছি বন্ডলেস ফর্মুলা লিখছি।
একটু রেসপন্স করো। নাম্বার 1টা নিয়ে কথা বলো একটু আমার সঙ্গে, কে हाँ? বলবে? सर नंबर 1 में 2 टाइप ऑफ हाइड्रोजन होगा ना? Okay, because these Yes, sir, types and this is equal types. Yes, sir. And this type are equal type. So there are two types. Yes, correct. Two types. Yes, correct. सर सेकंड में एक ही टाइप है। Second में एक ही type. Because in the middle there is no सर hydrogen. क्योंकि बीच वाले में है। हाँ. All these are one type, same type. So this is one type. তুমি কিন্তু কেমিস্ট্রি ভাববে सर না, ভাবো তুমি लास्ट वाले में করছো। 3 टाइप्स। You are think that you are doing the mental ability test, then you can do. If you think that you are doing the chemistry, then you cannot do. বলো আমাকে, सर थर्ड में 3 टाइप्स। মনস্বিনী বলো। বাবারি কি পড়িয়ে দিলে এবারে? হ্যাঁ, স্যার তিনটে লাগছে, কারণ একটা বন্ডের সাথে আছে, দুটো টার্মিনাল আছে, আর একটা কোনটা join এটা? আছে। হ্যাঁ, আচ্ছা, তাহলে মনস্বিনী তিনটে, তাহলে থ্রি টাইপস। ইয়েস স্যার। দেখো কি করে, এইটা একই টাইপ, এইটা কিন্তু ডিফারেন্ট টাইপ, তাহলে এই দুটো একই টাইপ, এটা ডিফারেন্ট টাইপ, তাহলে 1 2 3 4, এটা 4 টাইপ হয়ে গেল। सर वो तो मिथाइल होगा ना लास्ट वाला। এই দেখো আমি আবার লিখছি, এটা কম্পাউন্ডটা এটা ছিল, এই এন্ড আর এই এন্ড সেম টাইপস, দিস এন্ড ডিফারেন্ট টাইপস, এখানে হাইড্রোজেন আছে একটা, দিস ইজ ডিফারেন্ট টাইপ আর দিস ইজ ডিফারেন্ট টাইপ। सर वो लास्ट वाला डिफरेंट है सर। লাস্টেরটা ডিফারেন্ট কেন স্যার? কোনটা? वो भी এইটা तो मिथाइल है सर। এটা हाँ यस কি করে এটা ডিফারেন্টই হবে, কারণ এই দুটো যা পজিশনে আছে তো অনেকটা পরে আছে, সিমেট্রি তো নেই, আমাদের তো সিমেট্রি নেই। দেখো আমার কম্পাউন্ডটা কেমন ছিল, এরকম ছিল, এই ছিল না, এখানে কোনো ব্রাঞ্চ ছিল না, এরকম ছিল কম্পাউন্ড। তাহলে এই দুটো সেম টাইপ, বাট এটা কিন্তু ওর সঙ্গে সেম হচ্ছে না, আলাদা। তুমি যদি এখানটায় সিএল করো আর তুমি যদি এখানটায় সিএল করো, both compounds are not same, see? স্যার এই কোয়েশ্চেনটা मतलब আরো কয়টা symmetric एग्जांपल लिखना করান पड़ेगा না इसमें। প্লিজ। হ্যাঁ हाँ सर हाँ सर। না, জুনেদ বলো কি বলছো? স্যার এই কোয়েশ্চেনটা আরো কয়টা एग्जांपल করান না। না আমি ওই কোশ্চেনটা তো ধরিনি, আমি তো আরো করাবো, মানে আরো দিচ্ছি। এই টাইপের আরো কয়টা एग्जांपल দেখাতে হ্যাঁ পারেন করবো স্যার? করবো, লাস্টের থ্রিটা বলো, বুঝতেছি না বলো। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ আমি আরো করব। দেবজিৎ দেবজিৎ বুঝতে পারছো? দেবজিৎ হ্যাঁ স্যার বুঝতে পারছি। আমি আরো করাচ্ছি, আমি আরো অনেকগুলো করাবো, 10-12টা করাবো, অসুবিধা নেই তোমাদের, কিন্তু বুঝতে পারতে হবে। আচ্ছা আমি আরো করাচ্ছি, দেখো না। আচ্ছা দেখো আমাকে একজন বলো তো, আমি বুঝতে পারবো। একজন করে আমাকে आंसर দেবে, 7 জন 6 জন সবার উত্তর দেবে। सर হ্যাঁ सर मतलब हम लोग ऐसा बनाएंगे तो हम लोग ऐसे नहीं देंगे कि कितना CH2 है CH से, हम लोग ये देंगे कि Cl लगाने से फिर क्या चेंज हो रहा है। हाँ yes, how many possibilities are there? Yes. আচ্ছা নাম্বার 4, এটা জুনেল বলো। স্যার দুটো হবে? দুটো হবে কেন? হ্যাঁ স্যার এখানে 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 এটাও একই টাইপ, দেখো এখানেও একই আচ্ছা টাইপ, একই টাইপ, তাহলে একটাই টাইপ হবে স্যার। আর এখানে কিন্তু মাঝখানে নেই হাইড্রোজেন নেই। নেই এখানে, হ্যাঁ তাই এখানে কিন্তু ওয়ান টাইপ, একদম ক্লিয়ার আছে। নেক্সট মনস্বিনী বলবে, সবাই কিন্তু ভাববে। নেক্সট নাম্বার 5 বলো।
মনস্বী বলো এটা। স্যার তিনটে টাইপের আছে। আচ্ছা, তোমার তিনটে টাইপ, এই দুটো কি একই? হ্যাঁ স্যার, এই দুটো কি ওর ওর মতো একই? একই তো লাগছে। তাহলে চারটে একই, এটা কিন্তু আলাদা না একই? এটা স্যার একই। একই নয়, কি করে একই হবে? এখানে এরকম দুটো গ্রুপ আছে, এখানে তো একটা মাত্র আছে, একটা ব্রাঞ্চ, এখানে কি করে একই হবে? তাই অন্যরকম মার্কিং করলাম এখানে। এইটা এটা আলাদা আর আর এটা এইটা, থেকে এই দুটো সেম। এই দুটো সেম, তাহলে 1 2 3, আর এখানটায় আরেকটা। তাহলে এইটা 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 একরকম ধরো, আমি এরকম করে মার্কিং করছি। তাহলে 1 2 3 4 4 টাইপস। কারো কিছু ডাউট হলে আমাকে বলো, আমি কিন্তু সবাইকে জিজ্ঞেস করব। নাম্বার 5টা কারো কোনো ডাউট হলে বলো, আমি আবার বুঝিয়ে দেবো। নাম্বার 5টা আরেকবার একটু বোঝাবেন? হ্যাঁ, একদম বুঝিয়ে দেবো। দেখো এখানে তুমি এখানে দেখবে সিম্পল, তুমি আগে মাথা থেকে বের করে তুমি কেমিস্ট্রি ক্লাস করছো, তুমি ভাবো এমনি এখানে ঘুরতে ঘুরতে এসছো, গ্রুপে চলে যাবে, ঠিক আছে? এরকম ফার্স্টে ভাবো, এরকমটাকে মাথায় ঢুকিয়ে নাও। তুমি যদি ভাবো বাবরে বাপ তো কেমিস্ট্রি ক্লাস করতে এসেছি, তাহলে তুমি করতে পারবে। এমনি তুমি ভাবো কম্পাউন্ডের সিমেট্রি, দেখো সিমেট্রি, দেখো এ প্লাসটা যেরকম এ প্লাসটা সেরকম, তাহলে আমার দেখো এখানে দুটো ব্রাঞ্চ, এখানে দুটো ব্রাঞ্চ, তাহলে এইটা এইটা একই। তুমি যদি এখানে কিছু ঢোকাও একটা, এখানে একটা একই, আবার দেখো এই দুটো পজিশনও একই ওর মতোই, হ্যাঁ কিন্তু স্যার। এটা কিন্তু ওর থেকে আলাদা। এই পজিশনটা, এটা কিন্তু ওর থেকে আলাদা পজিশন। আবার দেখো এই পজিশনটা যা, এই পজিশনটা ওরকমই, তুমি এখানে মাঝখানে সিমেট্রি করে ভাবো, মাঝখানে কেটে দাও, আর এই পজিশনটা কিন্তু আলাদা। মানে তোমাকে বলতে চাইছি, আমি যে এখানে কম্পাউন্ড গুলো লিখি এরকম করে, আমি যদি এখানটায় সিএল দিই যা কম্পাউন্ড হবে, এখানে সিএল দিলে সেম কম্পাউন্ড হবে, এখানটায় সিএল দিলে সেম কম্পাউন্ড, এখানে সিএল দিলে সেম কম্পাউন্ড। কিন্তু যদি আমি এই কম্পাউন্ডটাতে এখানে সিএল দিই, দেখো আলাদা কম্পাউন্ড হলো, আলাদা কম্পাউন্ড হলো, কিন্তু দেখো এর সঙ্গে মিললো না, কিন্তু তাই আমি নিচেটাকে আলাদা করেছি। বুঝছো সত্যি? হ্যাঁ স্যার বুঝেছি। হ্যাঁ, এবার ধরো তুমি সেখানে তোমার কম্পাউন্ড এরকম ছিল, তুমি এখানে সিএল দেখো ওর সঙ্গে ম্যাচ করো, অন্য কম্পাউন্ড আছে, এটা অন্য কম্পাউন্ড হয়ে গেল এখানে, স্যার হ্যাঁ এটা অন্যরকম। অন্যরকম হলো কি না? তুমি ধরো কম্পাউন্ডটাকে এরকম করলে, তুমি হ্যাঁ এখানটায় দিলে সিএল, দেখো আরেকটা হলো, তুমি কিন্তু অন্য ভাবে করতে পারবে না, যা করবে এক তোর মধ্যে সব কমান পড়বে। আচ্ছা, মানে স্যার সিমেট্রিক্যালি ভাবতে হবে তাই তো? আর ভাবতে হবে তুমি কেমিস্ট্রি পড়ছো না। তাহলে জুনেদের হয়েছে, মনস্বিনীর হয়েছে, দেবজিৎ বলো একটা আমাকে। হ্যাঁ স্যার। হুম, স্যার দু রকম আছে। দু রকম না? হুম। বাহ, মানে এইটা 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 এটা সব একই ধরনের, হুম। আর এখানে এখানে এখানটা এখানটা একই ধরনের, একদম টু টাইপস। গুড।
এই ধরনের কোশ্চেন যেই মেন্সে, নিটে, ডাব্লিউজেই তে প্রায় আসে একটা কোশ্চেন। অভিনব, অভিনব, हाँ सर। হুম, यस सर, यस सर। টেল মি দিস কম্পাউন্ড। सर 2 टाइप्स। This is and this is same and this is the different. Okay, good. 2 types. Now Taran, सर मेरे को इजी वाला क्यों दिए सर? Taran tell. সবাই দেখবে কিন্তু এটা বলো। सर 2 टाइप, হ্যাঁ 2 टाइप। একরকম। এক রকম अच्छा सर, हाँ एक एक सा एक तरह। हाँ না, এই তো এইটা সবই তো একই। দেখো তুমি যেখানে তো একই রকম, তাহলে ওয়ান টাইপ। তখন তুমি আরেকটা বলো, আরেকটা বলো। हाँ सर। এই দুটো তো ভালো লাগছে না বেশ? না ভালো লাগছে না তো? হ্যাঁ স্যার, বেশ ভালো লাগছে। ভালো লাগছে। বেশ ভালো লাগে, তাহলে চলো আমরা এটাই করি, ঠিক আছে? আচ্ছা, তুমি আরেকটা বলো তো, তুমি এটা ভুল বলেছো, আরেকটা हाँ বলো। सर। এইটা বলো, এটা বলো। सर इसमें भी सब एक जैसा है। সব একই। ওকে, ওয়ান। নাও ইউ টেল নাও। सर अब 2 टाइप का हो गया। না, ঠিক, think properly। नहीं सर 3 टाइप का हो गया, सॉरी 3 टाइप का हो गया। তিন টাইপ না? हाँ one type, another type, हाँ and this one the same type. This is one type, this is another type, this and this the same type, but Awesome. this is again another type. 1 2 3 4, এই 4 type। 4 टाइप्स। দেখো আমি একে দেখাচ্ছি, দেখো এই দেখো, এখানে একটা সিএল, এখানে একটা সিএল, এখানে একটা সিএল, এখানে সিএল সেম। কিন্তু দেখো এখানে আলাদা, দেখো 1 2 3 4, দেখো 4 different possibilities. So how many types हाँ, sir. of hydrogen? সত্যি কি বলেছো? আনসার একবারও? না স্যার। তোমার টাইম, তুমি বলে তারপরে বলবো, বারটা তুমি বলে শেষ করবো। কোনটা বলবো স্যার? আমি বলছি এখন, নাম্বার 10 কে শেষ করো। নাম্বার 10, সত্যি বলো। স্যার ওয়ান টাইপ। হ্যাঁ, এটা শিখে গেছে, ওয়ান টাইপ। ওকে, এবার দেখো তাহলে কি বুঝতে পারলে? হাউ মেনি টাইপস অফ হাইড্রোজেন, so based on that will be the number of the mono halogenated hydrocarbon. মানে এই কম্পাউন্ডে ওয়ান টাইপ হাইড্রোজেন আছে, তার মানে এই কম্পাউন্ডটা অনলি ওয়ান মনোক্লোরো ডেরিভেটিভ পসিবল। তার মানে এই কম্পাউন্ডটার অনলি ওয়ান মনোক্লোরো ডেরিভেটিভ পসিবল। ওকে, এই কম্পাউন্ডটা 1 2 3 4, 4 টাইপ হাইড্রোজেন, so 4 monochloro halogenated product possible. Clear? এবারে বাড়িতে ভালো করে এটা প্র্যাকটিস করবে। তোমাকে আমি বাড়ির सर জন্য आप কিছু होमवर्क भेज दीजिएगा। হ্যাঁ सर होमवर्क भेज दीजिएगा, ये बोलो। হুম, yes, I am sending the homework.
তো I am সেটা sending. মেনশন করতে হবে কত টাইপস এরকম টাইপের। হ্যাঁ হ্যাঁ, দাঁড়াও 1 মিনিট পাঠিয়ে দিচ্ছি এখনই, আমার কাছে অলরেডি আছে। তুমি এই কত টাইপের নয়, সব মিডিয়ে মিশে থাকবে। যাগুলো পাঠলাম বাড়িতে তো করে রাখবে সব, ঠিক আছে? এগুলো সবগুলো করবে, আগের কনসেপ্ট পরের কনসেপ্ট মিলিয়ে মিশিয়ে আছে এগুলো। ओके सर। ওকে, এটা আমার হোমওয়ার্ক থাকলো, আমি Okay, লিখে sir. রেখে দিই, এটা হোমওয়ার্ক। আর কিছু ডাউট নেই তো? নো স্যার। নো স্যার। नो सर। বাড়িতে কিন্তু প্র্যাকটিস করবে, আর পরের দিন পড়ে আসবে এগুলো। আমি কিন্তু আর একটু বাকি এসে বলতে আমার এগুলো এখনো, আমি আস্তে আস্তে এগোবো অর্গানিক কেমিস্ট্রি। বাড়িতে কিন্তু রোজ প্র্যাকটিস করবে, প্র্যাকটিস করে আমাকে পাঠাবো আমি আস্তে আস্তে করে। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে দাঁড়াও, দেবজিৎ থাকবে, হ্যাঁ, আর বাকিটা লিড করে যাও। ঠিক আছে। Bye, sir. थैंक यू থ্যাংক ইউ স্যার। Bye, বাই, sir. টাটা, গুড নাইট। দেবজিৎ আছো? হ্যাঁ স্যার আছি। ভিডিও অন করো। হ্যাঁ স্যার অন করছি। 1 মিনিট। হ্যাঁ হ্যাঁ 1 মিনিট স্যার। হ্যাঁ স্যার। দাঁড়া ওয়েট, আমি রেকর্ডিংটা স্টপ করে দিই।